अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपो कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सबाई बोलो हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। ओं नमः भगवते वासुदेवाय ओं नमः भगवते वासुदेवाय ओं नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवाया भागवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वर नाम। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। सुधी भक्त वृंदो, आज 22 আগস্ট 2024 साल बृहस्पतिवार प्रात्यहिक प्रभातकाले श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन श्लोक अनुवाद चलছে। तो आज আমরা एकादश अध्याय विश्वरूप दर्शन योगेर मध्य प्रवेश करब। बोलो विश्वरूप दर्शन योग अध्याय की। श्रीमद् भगवद गीता यथायथ अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपादेर मूल संस्कृत श्लोक और अनुवाद। एकादश अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संगीतम् यत्तयत्तं वचस्तेन मोहो अयं विगतो मम। अर्जुन बोलें आमार प्रति अनुग्रह करे तुमी जे आध्यात्म तत्व सम्बन्धीय परम गुह्य उपदेश आमाके दिएछो तार द्वारा आमार एई मोह दूर होयेछे। भवापयो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया ततः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। हे पद्मपलाश लोचन, सर्वभूतेर उत्पत्ति ओ प्रलय तोमार थेकेई हय एवं तोमार काछ थेकेई आमि तोमार अव्यय माहात्म्य अवगत हलाम। एवमेतद् यथार्थो त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, तोमार सम्बन्धे जे रूप बोलेछो यदिओ आमार सम्मुखे तोमाके सेई रूपेई देखते पाচ্ছি तबुओ हे पुरुषोत्तम तुमी जे भावे विश्वे प्रवेश करेछो आमी तोमार सेई ऐश्वर्यमय रूप देखते इच्छा करी। मनुष्ये यदि तच्छकं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम अव्ययम। हे प्रभु, तुमी यदि मने करो जे आमी तोमार एई विश्वरूप दर्शन करार योग्य ताहले हे योगेश्वर आमाके तोमार सेई नित्य स्वरूप देखाओ। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो अथो सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतानि च। श्री भगवान बोलें हे पार्थ, नाना वर्ण नाना आकृति विशिष्ट शत शत और सहस्र सहस्र आमार विभिन्न दिव्य रूप समूह दर्शन करो। पश्चादित्यान् वसुन् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा
बहुन्यो दृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। हे भारत, द्वादश आदित्य, अष्ट बसु, एकादश रुद्र, अश्विनी कुमार दय, 49 मरुत एवं अनेक अदृष्टपूर्व आश्चर्य रूप देखो। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्चाद् सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चानद् द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, आमार এই বিরাট শরীরে একমাত্র অবস্থিত সমগ্র স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব এবং অন্য যা কিছু দেখতে ইচ্ছা করো তা এক্ষুনি দর্শন করো। न तुमां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव च सचक्षुषा दिव्यां ददामि ते चक्षु पश्य मे যোগম ঐশ্বরম। কিন্তু তোমার বর্তমান চক্ষুর দ্বারা আমাকে দর্শন করতে সক্ষম হবে না, তাই আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করছি, তুমি আমার অচিন্ত যোগ ঐশ্বর্য দর্শন করো। সঞ্জয় উবাচ एव मुक्ता ततो राजन् महायोगेश्वर हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रयपम ঐশ্বরম। সঞ্জয় বললেন, হে রাজন, এভাবেই বলে মহান যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তার দিব্য রূপ বিশ্বরূপ দেখালেন। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणं दिव्यम अनेकोद्यतायुधम दिव्यमालाम्बरोधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं अनस्तं विशतमुखम। अर्जुन সেই বিশ্বরূপে অনেক মুখ, অনেক নেত্র, অনেক অদ্ভুত দর্শনীয় বস্তু দেখলেন। সেই রূপ অসংখ্য দিব্য অলঙ্কারে সজ্জিত ছিল এবং অনেক উদ্যত দিব্য অস্ত্র ধারণ করেছিল। সেই বিশ্বরূপ দিব্য মালা ও দিব্য বস্ত্রে ভূষিত ছিল এবং তার শরীর দিব্য গন্ধ দ্বারা অনুলিপ্ত ছিল। সবই ছিল অত্যন্ত আশ্চর্যজনক, জ্যোতির্ময়, অনন্ত ও সর্বব্যাপী। দিবি সূর্য সহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতা যদি ভাসদৃশি স্যাৎ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ। যদি আকাশে সহস্র সূর্যের প্রভা যুগপৎ উদিত হয়, তাহলে সেই মহাত্মা বিশ্বরূপের প্রভাব কিঞ্চিত তুল্য হতে পারে। তত্রৈকস্থং জগৎকৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা অপশ্য দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা। তখন অর্জুন পরমেশ্বর ভগবানের বিশ্বরূপে নানাভাবে বিভক্ত সমগ্র জগৎ একত্রে অবস্থিত দেখলেন। ততঃ স বিস্ময়াবিষ্ট হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলির্ভাষত। তারপর সেই অর্জুন বিস্মিত রোমাঞ্চিত হয়ে এবং অবনত মস্তকে ভগবানকে প্রণাম করে করজোড়ে বলতে লাগলেন। অর্জুন উবাচ পশ্যামি দেবাংস্তদেব দেহে সর্বাংস্তথা ভূতো বিশেষ সংঘান ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থম ঋষিংস্য সর্বানুরাগংস্য দিব্যান। অর্জুন বললেন, হে দেব, তোমার দেহে দেবতাদের, বিবিধ প্রাণীদের, কমলাসনে স্থিত ব্রহ্মা, শিব ও ঋষিদের ও দিব্য সর্পদেরকে আমি দেখতে পাচ্ছি। অনেক বাহুদর বক্ত্র নেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্বতো অনন্ত রূপম নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ। হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বরূপ,
তোমার দেহে অনেক বাহু। হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বরূপ, তোমার দেহে অনেক বাহু, উদর, মুখ এবং সর্বত্র অনন্ত রূপ দেখছি। আমি তোমার আদি মধ্য ও অন্ত কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। কিরীটিনং গদিনং চক্রিনং চ তেজরাশিং সর্বতদীপ্তিমন্তম পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষং সমস্তাদ দীপ্তানলার্কোদ্যুতিম প্রমেয়ম। কিরীট শোভিত, গদা ও চক্রধারী, সর্বত্র দীপ্তিমান, তেজপুঞ্জ স্বরূপ, দুর্নিরীক্ষ, প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের মতো প্রভা বিশিষ্ট এবং অপ্রমেয় স্বরূপ তোমাকে আমি সর্বত্রই দেখছি। তমক্ষরং পরমং বেদিতব্যাং তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধনম তমব্যায় শাশ্বত ধর্মগুপ্তা সনাতনস্তং পুরুষমতমে। তুমি পরম ব্রহ্ম এবং একমাত্র জ্ঞাতব্য, তুমি বিশ্বের পরম আশ্রয়, তুমি অব্যয়, সনাতন ধর্মের রক্ষক এবং সনাতন পরম পুরুষ, এই আমার অভিমত। অনাদিম অধ্যান্তম অনন্ত বীর্যম অনন্ত বাহুং শোষি সূর্য নেত্রম পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশু বক্ত্রং সতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম। আমি দেখছি তোমার আদি মধ্য অন্ত নেই, তুমি অনন্ত বীর্যশালী ও অসংখ্য বাহু বিশিষ্ট, এবং চন্দ্র ও সূর্য তোমার চক্ষু দ্বয়। তোমার মুখমণ্ডলে প্রদীপ্ত অগ্নির জ্যোতি, এবং তুমি স্বীয় তেজে সমস্ত জগৎ সন্তপ্ত করছো। দেবা পৃথিবীদমন্তরং হি ব্যাপ্তং তৈয়ৈকেন দিশ্যস্য সর্বা দৃষ্টাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রবথিতং মহাত্মনা। তুমি একাই স্বর্গ ও মর্তের অন্তর্বর্তী অন্তরিক্ষ ও 10 দিক পরিব্যাপ্ত করে আছো। হে মহাত্মন, তোমার এই অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর রূপ দর্শন করে ত্রিলোক অত্যন্ত ভীত হচ্ছে। অমিহি ত্বাং সুরসংঘা বিশান্তি কেচিদভীতঃ প্রাঞ্জলয় গৃণন্তি স্বস্তি তুক্তা মহর্ষি সিদ্ধ সংঘা স্তবন্তি ত্বাং স্তুতিভি পুষ্কলাভি। সমস্ত দেবতারা তোমার শরণাগত হয়ে তোমাতেই প্রবেশ করছেন। কেউ কেউ ভীত হয়ে করজোড়ে তোমার গুণগান করছেন। মহর্ষি ও সিদ্ধেরা জগতের কল্যাণ হোক বলে প্রচুর স্তুতি বাক্যের দ্বারা তোমার স্তব করছেন। রুদ্রাদিত্য বসব যে চ সাধা বিশ্বে অশ্বিনৌ মরুতস্ম পাশ গন্ধর্ব যক্ষা সুর সিদ্ধ সংঘা বিক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে। রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, সাধ্য নামক দেবতারা, বসুগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনী কুমারদ্বয়, মরুতগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্বগণ, যক্ষগণ, অসুরগণ, সিদ্ধগণ সকলেই বিস্মৃত হয়ে তোমাকে দর্শন করছে। রূপং মহত্তে বহুবক্ত্র নেত্রং মহাবাহো বহুবাহু রূপাদম বহুদূরং বহুদংস্ট্রাকরালং দৃষ্টা লোকা প্রবথিতাস্তথাহম। হে মহাবাহ, বহু মুখ, বহু চক্ষু, বহু বাহু, বহু উরু, বহু চরণ, বহু উদর ও অসংখ্য করাল দন্ত বিশিষ্ট তোমার বিরাট রূপ দর্শন করে সমস্ত প্রাণী অত্যন্ত ব্যথিত হচ্ছে এবং আমিও অত্যন্ত ব্যথিত হচ্ছি। নভস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং বেত্তাননং দীপ্ত বিশাল নেত্রম দৃষ্টা হি ত্বাং প্রবথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি সমং চ বিষ্ণু।
হে বিষ্ণু, তোমার আকাশ স্পর্শী তেজময় বিবিধ বর্ণযুক্ত বিস্তৃত মুখমণ্ডল ও উজ্জ্বল আয়ত চক্ষু বিশিষ্ট তোমাকে দেখে আমার হৃদয় ব্যথিত হচ্ছে এবং আমি ধৈর্য সম অবলম্বন করতে পারছি না। দংস্ট্রা করালানি চতে মুখানি দৃষ্টৈব কালানল সন্নিভানি দিশো ন জানে চ লভে চ শর্ম প্রসিদ্ধ দেবেশ জগন্নিবাস। হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, ভয়ঙ্কর দন্তযুক্ত প্রলয় অগ্নিতুল্য তোমার মুখ সকল দেখে আমার দিগ্ভ্রম হচ্ছে এবং আমি শান্তি পাচ্ছি না। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। অমি চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্র সর্বেশ হৈবাবনি পাল সংঘৈ ভীষ্মদ্রোণ সুত পুত্রস্তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈ বক্ত্রাণীতে তরমান বিশন্তি দংস্ট্রকরালানি ভয়ানকানি কেচিদ বিলগ্না দর্শনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈ যথা নদীনাং বহবো হম্বুবেগা সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি তথা তবামি নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধ বেগঃ তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধ বেগঃ লেলিহসে গ্রসমানঃ বদনৈর্জল্যোদ্ভি তেজো ভীরা পূর্য জগৎ সমগ্রং ভাবস্তবগ্রা প্রতপন্তি বিষ্ণু। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা, তাদের মিত্র সমস্ত রাজন্যবর্গ এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ এবং আমাদের পক্ষের সমস্ত সৈন্যেরা তোমার করাল দন্ত বিশিষ্ট মুখের মধ্যে দ্রুত বেগে প্রবেশ করছে এবং সেই দন্ত মধ্যে বিলগ্ন হয়ে তাদের মস্তিষ্ক চূর্ণিত হচ্ছে। নদী সমূহ যেমন সমুদ্রের অভিমুখে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করে, তেমনি নরলোকের বীরগণ তোমার জ্বলন্ত মুখ বিবরে প্রবেশ করছে। পতঙ্গগণ যেমন দ্রুত গতিতে ধাবিত হয়ে মরণের জন্য জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, তেমনি এই লোকেরাও মৃত্যুর জন্য অতি বেগে তোমার মুখ বিবরে প্রবেশ করছে। হে বিষ্ণু, তুমি তোমার জ্বলন্ত মুখ সমূহের দ্বারা সকল লোককে গ্রাস করছো এবং তোমার তেজরাশির দ্বারা সমগ্র জগৎকে আবৃত্ত করে সন্তপ্ত করছো। আখ্যাহি মেকো ভবানুগ্র রূপ নমো অস্তু তে দেব বড় প্রসিদ বিজ্ঞাতমিচ্ছামি ভবন্ত মাদ্যং নহি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম। উগ্র মূর্তি, তুমি কে? কৃপা করে আমাকে বলো। হে দেব শ্রেষ্ঠ, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি প্রসন্ন হও। তুমি হচ্ছ আদি পুরুষ। আমি তোমার প্রবৃত্তি অবগত নই। আমি তোমাকে বিশেষভাবে জানতে ইচ্ছা করি। শ্রী ভগবান উবাচ কালো অস্মি লোকক্ষয় কৃত প্রবৃদ্ধ লোকান সমাহর তুমিহ প্রবৃত্ত ঋতয়োপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে যে অবস্থিতঃ প্রত্যনিকেষু যোধঃ। শ্রী ভগবান বললেন, আমি লোক ক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল এবং এই সমস্ত লোক সংহার করতে এক্ষণে প্রবৃত্ত হয়েছি। তোমরা পাণ্ডবেরা ছাড়া উভয় পক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধারাই নিহত হবে। তস্মাৎ মুত্তিষ্ঠ যশো লভস্য জিত্বা শত্রুন ভুঙ্ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধ্যম ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচিনা। অতএব তুমি যুদ্ধ করার জন্য উত্থিত হও, যশ লাভ করো এবং শত্রুদের পরাজিত করে সমৃদ্ধশালী রাজ্য ভোগ করো। আমার দ্বারা এরা পূর্বেই নিহত হয়েছে। হে সব্যসাচী, তুমি নিমিত্ত মাত্র হও।
দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ কর্ণং তথান্যানোপি যোধবীরান ময়া হতাংস্তং জহিমা ব্যথিষ্ঠা যুধস্য জেতা শিরনে সপত্নান। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ এবং অন্যান্য যুদ্ধবীরগণ পূর্বেই আমার দ্বারা নিহত হয়েছে, সুতরাং তুমি তাদেরই বধ করো এবং বিচলিত হইও না। তুমি যুদ্ধে শত্রুদের নিশ্চয়ই জয় করবে, অতএব যুদ্ধ করো। সঞ্জয় উবাচ এতৎ শ্রুতা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্বিপমানঃ কীর্তি নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণ্যং সগদগদং ভীত ভীতঃ প্রণম্য। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, হে রাজন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই বাণী শ্রবণ করে অর্জুন অত্যন্ত ভীত হয়ে কম্পিত কলেবরে কৃতাঞ্জলি পুটে প্রণাম করে গদগদ বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন। অর্জুন উবাচ স্থানে ঋষিকেশ তব প্রকৃতা জগৎ প্রহুষতনুরুজ্যতে চ রক্ষাংসি ভীতানি দিশ দ্রবন্তি সর্বে নমস্যান্তি চ সিদ্ধ সংঘা। অর্জুন বললেন, হে ঋষিকেশ, তোমার মহিমা কীর্তনে সমস্ত জগৎ প্রহুষ্ট হয়ে তোমার প্রতি অনুরক্ত হচ্ছে। রাক্ষসেরা ভীত হয়ে নানা দিকে পলায়ন করছে এবং সিদ্ধরা তোমাকে নমস্কার করছে। এ সমস্তই যুক্তিযুক্ত। কস্যাস্য তেন নমের মহাত্মন গড়ীয়সে ব্রহ্মণো অপ্যাদিকর্ত্রে অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস তমক্ষরং সদসত্তদ পরং য। হে মহাত্মন, তুমি এমনকি ব্রহ্মা থেকেও শ্রেষ্ঠ এবং আদি সৃষ্টিকর্তা, তাহলে তোমাকে কেন নমস্কার করবেন না? হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, তুমি সৎ অসৎ উভয়ের অতি দক্ষর তত্ত্ব ব্রহ্ম। তমাদি দেব পুরুষং পুরাণ স্তমস্য বিশ্বাস্য পরং নিধনম বেত্তসি বেদ্যং চ পরং চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বম অনন্ত রূপ। তুমি আদিদেব, পুরাণ পুরুষ এবং এই বিশ্বের পরম আশ্রয়। তুমি সব কিছুর জ্ঞাতা, তুমি জ্ঞেয় এবং তুমি গুণাতীত পরম ধাম স্বরূপ। হে অনন্ত রূপ, এই জগৎ তোমার দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। বায়ুর্য মোহ অগ্নি বরুণ শশাঙ্ক প্রজাপতি স্তং প্রপিতামহস্য নমো নমস্তে অস্ত সহস্রকৃতঃ পুনশ্চ ভূয়োপি নমো নমস্তে। তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি, ব্রহ্মা ও প্রপিতামহ, অতএব তোমাকে আমি সহস্রবার প্রণাম করি, পুনরায় নমস্কার করি এবং বারংবার নমস্কার করি। নমঃ পুরস্তাদধ পৃষ্ঠতস্তে নমস্ততে সর্বত এব সর্ব অনন্ত বীর্যমিত বিক্রমস্তং সর্বং সমাপ্নোষি ততোষি সর্বঃ। হে সর্বাত্মা, তোমাকে সম্মুখে পশ্চাতে ও সমস্ত দিক থেকেই নমস্কার করছি। হে অনন্ত বীর্য, তুমি অসীম বিক্রমশালী, তুমি সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত, অতএব তুমি সর্বস্বরূপ। সখেতি মত্বা প্রসভং যদুত্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি অজানতা মাহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাদ প্রণয়েন বাপি যচ্চাবহার্ষার্থম সৎকৃতোষি বিহার শয্যাসন ভোজনেষু একাথ বাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎক্ষাময়েতামহম প্রমেয়ম। তোমার মহিমা না জেনে তোমাকে সখা মনে করে তোমাকে আমি প্রগলভভাবে হে কৃষ্ণ হে সখা বলে সম্বোধন করেছি।
অপ্রমাদ বশত অথবা প্রণয় বশত প্রণব বশত আমি যা কিছু করেছি তা তুমি দয়া করে ক্ষমা করো। বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজনের সময় কখন একাকী এবং কখন বন্ধুদের সমক্ষে আমি যে তোমাকে অসম্মান করেছি, হে অচ্যুত, আমার সেই সমস্ত অপরাধের জন্য তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমার সেই সমস্ত অপরাধের জন্য তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। পিতাসী লোকস্য চরাচরস্য তমস্য পূজস্য গুরুর গৌরিয়ান ন তৎসমস্তভ্যধিকঃ কুত অন্ন লোকত্রয়েহ প্রাপ্তিম প্রভাব। হে অমিত প্রভাব, তুমি এই চরাচর জগতের পিতা, পূজ্য, গুরু ও গুরু শ্রেষ্ঠ। ত্রিভুবনে তোমার সমান আর কেউ নেই, অতএব তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ অন্য কে হতে পারে? তস্মাদ প্রণম্য প্রণিধাম কায়ং প্রসাদয়ে ত্বাম ওমি সমিড্যম পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যো প্রিয়ঃ প্রিয়ার্যার্হসি দেবস্বরূম। তুমি সমস্ত জীবের পরম পূজ্য, পরম ঈশ্বর ভগবান, তাই আমি তোমাকে দণ্ডবধ প্রণাম করে তোমার কৃপা ভিক্ষা করছি। হে দেব, পিতা যেমন পুত্রের সখা, প্রেমিক যেমন প্রিয়ার অপরাধ ক্ষমা করেন, তুমিও সেভাবেই আমার অপরাধ ক্ষমা করতে সমর্থ। অদৃষ্ট পূর্বং ঋষিতোস্মি দৃষ্টা ভয়েন চ প্রবর্তিতং মনো মে তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস। তোমার এই বিশ্বরূপ যা পূর্বে কখনো দেখিনি, তা দর্শন করে আমি আনন্দিত হয়েছি, কিন্তু সেই সঙ্গে আমার মন ভয়ে ব্যথিত হয়েছে। তাই হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, আমার প্রতি প্রসন্ন হও এবং পুনরায় তোমার সেই রূপই আমাকে দেখাও। কিরীটিনং গদিনং চক্রস্তাম ইচ্ছামি ত্বাং দৃষ্টমহং তথৈব তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে। হে বিশ্বমূর্তি, সহস্রবাহ, আমি তোমাকে পূর্ববৎ সেই কিরীট, গদা ও চক্রধারী রূপে দেখতে ইচ্ছা করি। এখন তুমি তোমার সেই চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করো। শ্রী ভগবান উবাচ ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ তেজময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যস্মে তদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম। শ্রী ভগবান বললেন, হে অর্জুন, আমি প্রসন্ন হয়ে তোমাকে আমার অন্তরঙ্গা শক্তি দ্বারা জড়জগতের অন্তর্গত সেই শ্রেষ্ঠ রূপ দেখালাম। তুমি ছাড়া পূর্বে আর কেউই এই অনন্ত আদি ও তেজময় রূপ দেখেনি। ন বেদ যজ্ঞাধ্যায় নৈর্ন দানৈ ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোরিভিরুগ্রৈ এবং রূপ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং তদন্যেন কুরু প্রব্রীড়া। হে কুরু শ্রেষ্ঠ, বেদ অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, পুণ্যকর্ম ও কঠোর তপস্যার দ্বারা এই জড়জগতে তুমি ছাড়া অন্য কেউ আমার এই বিশ্বরূপ দর্শন করতে সমর্থ নয়। মাতে ব্যথা মাচ বিমূঢ় ভাব দৃষ্টা রূপং ঘোর মিদ্রিং মমেদম ব্যপেতভিপ্রীত মনঃ পুনস্তং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য। আমার এই প্রকার ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপ দেখে তুমি ব্যথিত মোহাচ্ছন্ন হইও না। সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হয়ে
এবং প্রসন্ন চিত্তে তুমি পুনরায় আমার এই চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করো। সঞ্জয় উবাচ ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্তা শকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয় আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্য বপুর্হমাত্মা। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, মহাত্মা বাসুদেব অর্জুনকে এভাবেই বলে তার চতুর্ভুজ রূপ দেখালেন এবং পুনরায় দ্বিভুজ সৌম্য মূর্তি ধারণ করে ভীত অর্জুনকে আশ্বস্ত করলেন। অর্জুন উবাচ দৃষ্টেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন আদানিমস্মি সংবৃত্য সচেতঃ প্রকৃতিং গতঃ। অর্জুন বললেন, হে জনার্দন, তোমার এই সৌম্য মানুষ মূর্তি দর্শন করে এখন আমার চিত্ত স্থির হলো, আমি প্রকৃতিস্থ হলাম। শ্রী ভগবান উবাচ সুদূরদর্শমিদং রূপং দৃষ্টমানসি জন্মম দেবা অপশ্য রূপস্য নিত্যং দর্শন কাঙ্ক্ষিনঃ। পরম ঈশ্বর ভগবান বললেন, তুমি আমার যে রূপ এখন দেখছো তা অত্যন্ত দুর্লভ দর্শন। দেবতারাও এই রূপের সর্বদা দর্শন আকাঙ্ক্ষী। নাহং বেদৈর্ন তপস্যা ন দানেন ন চেজ্জয়া শক্য এবং বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা। তুমি তোমার দিব্য চক্ষুর দ্বারা আমার যে রূপ দর্শন করছো সেই প্রকার আমাকে বেদ অধ্যয়ন, তপস্যা, দান ও পূজার দ্বারা কেউই দর্শন করতে সমর্থ হয় না। ভক্তা তেন নয়া শক্য অহমেবং বিধোর্জুন জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ। হে অর্জুন, হে পরন্তপ, অনন্য ভক্তির দ্বারাই কিন্তু এই প্রকার আমাকে তত্ত্ব তো জানতে, প্রত্যক্ষ করতে এবং আমার চিন্ময় রূপ, চিন্ময় ধামে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। মৎকর্ম কৃন্মত পরম মদ্ভক্ত সঙ্গবর্জিত নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যশ মামেতি পাণ্ডব। হে অর্জুন, যিনি আমার অকৈতব সেবা করেন, আমার প্রতি নিষ্ঠা পরায়ণ, আমার ভক্ত, জড় বিষয়ে আসক্তি রহিত এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতি শত্রুভাব রহিত, তিনিই আমাকে লাভ করেন। ইতি শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার 11 অধ্যায় বিশ্বরূপ দর্শন যোগ শ্লোক এবং অনুবাদ। এখন আমরা একটু গীতা মাহাত্ম্য শ্রবণ করে আজকের গীতা পাঠ সম্পন্ন করব। শ্রী শঙ্করাচার্য প্রণীত গীতা মাহাত্ম্য। গীতা শাস্ত্রমিদং পুণ্যং য পঠেৎ প্রযতঃ পুমাन् বিষ্ণুপদমবাপ্নোতি ভয় শোকাদিবর্জিতঃ। শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার নির্দেশকে যথাযথভাবে অনুসরণ করতে পারলে অতি সহজেই সমস্ত ভয় আর উদ্বেগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এই জীবনে ভয় শোকাদি বর্জিত হয়ে পরবর্তী চিন্ময় স্বরূপ অর্জন করা যায়। গীতাধ্যায়নশীলস্য প্রাণায়াম পরস্য চ নৈব সন্তি হি পাপানি পূর্বজন্ম কৃতানি চ। কেউ যদি আন্তরিকভাবে এবং অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ভগবদ্গীতা পাঠ করে তাহলে ভগবানের করুণায় তার অতীতের সমস্ত পাপ কর্মের ফল তাকে প্রভাবিত করে না। মৌলিনে মোচনং পুংসাং জল স্নানং দিনে দিনে সকৃদ গীতামৃত স্নানং সংসার মলনাশনম। প্রতিদিন জলে স্নান করে মানুষ নিজেকে পরিচ্ছন্ন করতে পারে, কিন্তু কেউ যদি ভগবদ গীতার গঙ্গা জলে একটা বারও স্নান করে তাহলে তার জড় জীবনের মলিনতা একেবারেই বিনষ্ট হয়ে যায়। গীতা সুগীতা কর্তব্য কিমন্যই শাস্ত্র বিস্তরই
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখ পদ্মাদ্বিনিসৃতা। যেহেতু ভগবদ্গীতার বাণী স্বয়ং পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী, তাই এই গ্রন্থ পাঠ করলে আর অন্য কোনো বৈদিক সাহিত্য পড়বার দরকার হয় না। গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে নিয়মিতভাবে ভগবদ্গীতা শ্রবণ কীর্তন করলে আমাদের অন্তর্নিহিত ভগবত ভক্তির স্বাভাবিক বিকাশ হয়। বর্তমান জগতে মানুষেরা নানা রকম কাজে এত ব্যস্ত থাকে যে তাদের পক্ষে সমস্ত বৈদিক সাহিত্য পাঠ করা সম্ভব নয়। সমস্ত বৈদিক সাহিত্য পড়বার প্রয়োজনও নেই। এই একটা গ্রন্থ ভগবদ্গীতা পাঠ করলেই মানুষ সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রেও জ্ঞানের সার মর্ম উপলব্ধি করতে পারবে। কারণ ভগবদ্গীতা হচ্ছে বেদের সার এবং এই গীতা স্বয়ং ভগবানের মুখ নিঃসৃত উপদেশ বাণী। ভারতামৃত সর্বস্যং বিষ্ণু ভক্তাদ্বিনিসৃতম গীতা গঙ্গোদকং পিত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। গঙ্গা জল পান করলে অবধারিতভাবে মুক্তি পাওয়া যায়। আর যিনি ভগবদ্গীতার পুণ্য পীযূষ পান করেছেন তার কথা আর কি বলবার আছে। ভগবদ্গীতা হচ্ছে মহাভারতের অমৃত রস, যা আদি বিষ্ণু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলে গেছেন। ভগবদ্গীতা পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ নিঃসৃত, আর গঙ্গা ভগবানের চরণ পদ্ম থেকে উদ্ধৃত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ভগবানের মুখ আর পায়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, তবে এটা আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ভগবদ্গীতার গুরুত্ব গঙ্গার চেয়েও বেশি। সর্বোপনিষদো গাবো দুগ্ধা গোপাল নন্দনঃ পার্থবৎস সুধীর ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ। এই গীত উপনিষদ ভগবদ্গীতার সমস্ত উপনিষদের সার অতিসার, এবং তা ঠিক একটা গাভীর মতো, এবং রাখাল বালক রূপে প্রসিদ্ধ ভগবান শ্রীকৃষ্ণই এই গাভীকে দোহন করছেন। অর্জুন যেন গৌবৎসের মতো, এবং জ্ঞানী গুণী ও শুদ্ধ ভক্তেরাই ভগবদ্গীতার সেই অমৃতময় দুগ্ধ পান করে থাকেন। একং শাস্ত্রং দেবকী পুত্র গীতম একদেব দেবকী পুত্র এব এক মন্ত্রস্তস্য নামানি জানি কর্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা। বর্তমান জগতে মানুষ আকুলভাবে আকাঙ্ক্ষা করছে একটা শাস্ত্রের, একক ভগবানের, একটা ধর্মের এবং একটা বৃত্তির। তাই একং শাস্ত্রং দেবকী পুত্র গীতম, সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য সেই একক শাস্ত্র হোক ভগবদ্গীতা। এক দেব দেবকী পুত্র এব, সমগ্র বিশ্ব চরাচরের একক ভগবান হন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এক মন্ত্র সস্তস্য নামানি, একক মন্ত্র, একক প্রার্থনা, একক স্তোত্র হোক তার নাম কীর্তন। বলো হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এবং কর্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা, সমস্ত মানুষের একটাই বৃত্তি হোক পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা। কিছু ভুল ত্রুটি অপরাধ হলে মার্জনা করবেন। হরি ওম তৎসৎ। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। এইভাবে দৈনিক শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার একটি করে অধ্যায়ের শ্লোক অনুবাদ পাবার জন্য যারা এখনো সাবস্ক্রিপশন করেননি চ্যানেলটিকে, আপনারা রাধা রাস বিহারী নামট্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রিপশন করে দিন। পছন্দ হলে লাইক করতে পারেন এবং আপনার প্রিয়জনদের মধ্যে শেয়ার করতে পারেন। হরি বল।